रागे मजलिस त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त फरमाई वे आगे पूरी ब ईमान रा नवड़म चिसो पूरी दी समसरी पता ईमान नी रावड़े अलब ईमान रावड़म चिदा समसारा पता ईमान रावड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्ती बिया ब ईमान रावड़े वे आओ खल्क बब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे मुख्तलिफ इम्तिहानात कवल हर इम्तिहान के रब्बुल आलमीन दद्वाड़ो जिहानु सरदार कामयाब करे दे हर हरबी खल्को इस्तेमाल करी दियो हर किस्म इम्तिहानाती पिकड़ी दा अरब यो मशहूर पालवानो रोकाना रिवायात तिनम नकल शिविनी दुमरा पालवान सड़ेव ची द उख प सरमन ब उदरे दो खल्को ब सरमन दिसी राखकल नो चाबती सरमन दख्ती न नश्व खलासवले दिसी पालवान अगर सहाबाओ तवे वेदा पैगंबर लम्ज चैलेंज वर्कोमा दे दे माल प परजवल राश नकद मारा गुजार का खुदा खपल दिन बपरीदी हो को सैरा गुजार कलम जब ईमान रावड़म दे मान शिरा चवले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ल रब्बुल आलमीन द सलूर ज़र कसानो ताकतवर कड़ो न नबुवत हो सहाबा नबी अलैहि सलाम तो भी नबी अलैहि सलाम भी सईदा सहाबा वर्तवी दा चैलेंज बमुन कबूल को नबी अलैहि सलाम वर्तवी ना ईमान बपमा रावड़ी चैलेंज माल रा करे दे वे सईदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे पालवान त मखामख शो अगर कानन वगैरह गुजार न अगर पालवान वर्तवी जमाख प ओखवेदला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियारा गुजार का वे होशो वे न दमला डुके वे न दे लगे दले वे ज सईदा चे पदरेम जले रा गुजार को नबी अलैहि सलाम वल पसीना दी सिलास के खोदा वे खपा को दे न खोए दले वे ना वे दमला डुके दे वला गे दो वे आओ वे सवाई वे वामदा चे दाद द नबुवत जोर दे मा पता बंदी ईमान रावड़े दे बस मा उमनो चे दा जोर द नबुवत जोर दे नागावर तो वही चे दा समसारा पता ईमान रावड़ी न अलब ज ईमान रावड़न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवी सईद मड़ा समसारा प्रता दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवी या जब्बो ए समसरी एकदम पागी की रूह रागे वी लब्बैक व सअदैक या ज़ैन मन वाफा यौमल क़ियामा हाजिरी मा ए दखल को खाइस पौरस द क़ियामता ए दखल को ज़ीनत पौरस द क़ियामता लब्बैक व सअदैक व अल्लाह हबीब हाजिर एम सवे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवी मन ताबुदु तद चा इबादत के अगर वर्तवी मन फी समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल नारि इकाबुहु व फिल जन्नति रहमतुहु चे पासमान के अर्श ते पज़्म के हुकूमत ते प दरियाब के लारी दी प जन्नत के रहमत ते और प दोज़ख की सजा दा अग़िज़ात इबादत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्त फरमाई मन अना जसो की माँ पेजनी मन अना जसो की माँ अगवर तोई अंतर रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबीयीन त रसूल द रब्बुल आलमीन यो त आखिरे पैगंबरुम यवाजिना नवाई कि अंत रसूल रब्बिल आलमीन ना अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबीयीन द अल्लाह रसूल आखिरे पैगंबरी ब्यावर पसी हुई कद अफलह मन सद्दक़का व कद खाब मन कज़्ज़बका चाची दी उमन लनु कामयाब बशी और चाची दरोगजन उगनड़े नाकाम बशी नबी अलैहि सलाम दे तो इसवे वे बस अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बस पता मी ईमान रहो जक समसरी ईमान रहो
دی قرآن د برکت پوری درتوام. هغه ایمان راوړو ناسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو توی وی چاچی یو پیر سورة الاخلاص تلاوت کو قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وی اللہ تبارک و تعالی دل دلس سپارو د تلاوت اجر ورکی چی چادا یو پیر اولوس د چی ووری دیخو نوی مسلمانو وی خاما دسی رب خپل کو لکا چی دا با یو پیروی 2 منٹ پی نلگیو دا لسو سپارو دا تلاوت اجر باورکی نو دیر پا جذباتو کی راگئے. تاسو خیال کردی کنا بیا سیاسی جلسہ چی خلق تقریر کئی نو دا دی مشر نوم چی والی دا قائد نو التبا کے کارکنان پا جذباتو کی راش پلان کے زندہ باد دیسی چیگی کی کنا نو دا چی دا ووری دا چی دا دیسی رب دے چوغا اکڑا وی نعم الالہ الہنا یقبل الیسیرہ ویعطی الجزیلہ وی نعم الالہ الہنا وی رب خو زمونگا رب دے رب خو زمونگا رب دے یقبل الیسیرہ ویعطی الجزیلہ چی لکشے علیو دیر ورکی وی رب خو زمونگا رب دے نعم الالہ الہنا چی پا یو سورت اخلاص پاندے دلسو سپارو تلاوت اجر ورکی وی اعلام دا الہ دے دا عبادت لائقم دا رب دے دا دسی رب دے چی یو پیر سورت الاخلاص اوئی دلسو سپارو دا تلاوت اجر درک وی نعم الالہ الہنا وی اعلام دا الہ دے ربم دا رب دے چی مو پیجن. صحابہ وی دا وینا دیر خوخش والا نو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسے دا وی دا اللہ حبیبہ چی دل یو اوخا ورکم دل سمیاشتو بلار با اوخا اسی پری خیراتی خبنی دا دیر خکول خبری وکلی دا ربی صفتو کو نبی علیہ السلام ورطوئی وی دلکتا اوخا ورکلالا اللہ با جنت کی تال یو اوخا در کی ویختی بید سپینو ضروری او تن بید سرو ضروری اوی دا غوگون بید زبرجدوی اوی وزری بید یاقوتوی پا عواب پی گرسی. بل صحابی وی چې دا زور کم نو مال الله رانه کی نبی علیہ السلام وی ولینا نو بل وی چې زور کم مال الله رانه کی نو وی ولینا بل وی چې زور کم نو مال الله رانه کی وی ولینا بل وی زو وی ولینا چې هغه نو مسلم د مجلس نه رسخته ده نو د وخو یو روغ ری وړي د ځان سره روان کو یو وخه ور کړي و الله دا صرف د سورۃ الاخلاص فضیلت والله ولا سو ور کړل په یو سورۃ صحابی راغه نبی علیہ السلام تیوی غریبی ما غربت تیرا کر دیر زیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورلو وظیفہ ورکنل خلند و خمختصرہ وی سورة الاخلاص تل درزی وی آو وی چی کورتا ننوزی نو سلام ورچو و بیا دا سورة الاخلاص تلاوت کو دا معمول شوروک ابوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا بی قل هو اللہ احد کورتا باورتا لگی ورسی پس راغی وید اللہ حبیبا ما سکی چی اللہ را سر گاونڈیانو مالدار کرل دا دی یو صورت پا برکت بان اب یا سڑے روح قرآن ہوائی یہ صورت نمخ کی لکری بسم اللہ الرحمن الرحیم دا روم بادشاہ پا سر دڑو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا خط رو لے گوی سر میں خوگی اگا والا یو ٹوپای ولے گلوی دا پا سر و سر بدی دڑنک اگا ٹوپای بای پا سر ولا سر دڑ بای خو یو رزی وی گورم چی دی ٹوپای کی سری چی وی کتلا اگا ٹوپای اگی کی دند کاغذ بن کڑی و لیکلیو پی بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف بسم اللہ پا کی پرتو دا سر دڑ بای پی خو صحابہ پلار روانو یو لیوانی اولی دو پا زنزیرونو کی خلقو تڑلیو ویدا ولی ویدا لیوانی دی زکم پا زنزیرونو کی تڑلی یو صحابی ورنزدی شو او سورة الفاتحہ شروع کلوی ما دا امام الانبیاء نوریدلیو پا دی خپلو وگو چی دی تا سورة الشفا ہوئی دا طول مفسرینو لیکلی دی چی دی اول سورت تا سورة الشفا ہوئی دیر نمونه دی خو یو نمی سورة الشفا دی پا دی کی شفا پرتا سورہ فاتحہ بھائی او لاڑی بھائی خلقی جمع کولی علی صحابی
چې څو پیری فاتحه وی او لاړې جمع کړې هغه لاړې راواغستې او په لیوني دسې ومږله وی بس خلاصې کړئ زنځیرونه یې تلر کړل لیونی روغ رمټ دا د قرآن کریم برکت دی قرآن کریم کې الله د دنیا او د آخر خیرونه تړلي دي او تاسو د اول نه قرآن راواغستو په آخر خو قرآن کریم ولګو دا ډیر لوی د خیر کتاب دی حدیث مبارک کې راځي چې څوک قرآن کریم په ناظره باندې وایي لکه دې زنانو به د دوره تفسیر سره ناظرم زده کړي د ترجمې سره ناظرم زده کېږي څوک چې قرآن کریم په ناظره وایي او دې د ورځې 200 آیاتونه د قرآن کریم تلاوت کوي هر ورځ او ناظره ویلې ده نه عالم دی نه حافظ دی عام سړی دی عام زنانه ده قرآن په ناظره ویلې دی او 200 آیاتونه د قرآن کریم تلاوت کوي وای دا بنده چې مړ شي او دې مقبره کې کیدي الله به د سره په مقبره کې اوه گاونډیان بخي د په وجه باندې صرف چې قرآن کریم په ناظره ویلې او د ورځې 200 آیاتونه د قرآن کریم تلاوت کوي قرآن سړی لډیر لوی مقام ورک دا خود عام ناظر اخوان فضیلت تے او چې قرآن حافظ وی د قرآن سینه کې محفوظ وی او د قرآن حافظ او د قرآن حافظ قبر کې کی دی چې دا غسر الله سره معامله کوي دا خود ناظر اخوان معامله ده چې 200 آیاتونه به د قرآن لوستل چې حافظ قرآن قبر کې کی دی او د مدرسې د طالب علم شپه په قبر کې راشي د قرآن حافظ وی دا ډیری بختوري سیدی دی ښا چې سینه کې قرآن محفوظ دی دا ډیر بختور دی چې حاملین د قرآن دی چې قبر کې کی دی او حلاه الى الارض الله زمکه ته حکم وکي زمکه ته الله حکم وکي وی ازمکه تاکي نن د قرآن د حافظ شپه ده د دې ډیر قدر کوي د قرآن حافظ او د قرآن عالم دیله چې الله دې سینو له علم ورکړی دی کنه نو دا اسی نه ده کنه د چې دا قرآن ورته الله یاد ساتلی نه دا اسی نه ده کنه ته یې ولې نه یادوي دته چې یاد دی او دی په تراو کې اوري نو د کې بس کمال وی کنه ها د کې بس کمال وی دا به اسی نه نو چې دې قبر کې کی دی اذا ما تحامل القرآن چې حامل د قرآن په قبر کې کی دی او حلاه الى الارض الله زمکه ته حکم وکي نن د حافظ قرآن شپه دستا قبر کې الله تاکلی لحمه ازمکه د دې حافظ قرآن غوښه به نه خوري دته بس نوای دا به نه خوري کوي ځکه دنده د کې قرآن پروت دی تاسو خپل عقل وجنګوئ چې دا سینه یو دنده پکې 6666 آیاتونه پراته زمکه به احترام نه کوي مونږ چې د قرآن نه کڅوړه تاوي مونږ یې څومره قدر کوو په ځمکه څوک ورځي څومره ادب یې کوو نو چې داسې یو حامل وجود د حافظ قرآن وجود په قبر کې کیږي او دنده پکې قرآن پروت زمکه به رعایت نه کوي زمکه الله ته داسې نه وایي چې ښه غوښه به یې نه خورمه دسی ورته نه وي زمکه ورته وي کیف آکل لحمه وکلامک فی جوفی یا الله دا غوښه به زه څنګه خورم چې په سینه کې ستا کلام پروت دی زه به یې خورم څنګه زه به دا وجود څنګه خاورې کوم چې په سینه کې ستا کلام پروت قرآن تلاس قرآن ته بچی کینو بچی د قرآن حافظان کوي بچی د قرآن عالمان کوي میندوزان له حافظان بچی پیدا کوي پلارانو بچیم د قرآن حافظان کوي پلارانو بچیم د قرآن عالمان کوي پلار مری به مرګ را روان دی مورې مری به مرګ راځي مورې چې مړه شي او د جنازې ټیم دی راشي ستا کو لس ډاکټران بچی زه ورته نه زیریږم که 15 د انجینران بچی نه زیریږم ځکه چې ستا جنازه نشي کولی نو ستا د جنازې امامت نشي کولی نو زه ورته نه زیریږم مورې چې یو حافظ قرآن بچی دی وي او ستا د جنازې ټیم شي او هغه رامخې ته شي او ودرېږي
او نیت اتړي او اخري تکبیر ته ورسیږي پسینه کې قرآن او په مخ اوخ کې را رواني ځکه مور جدا شوې ده د مور مینه نیمګړې شوې ده او دې په مور ولاړ دی او دعا کوي اللهم اغفر لامي یا الله زما مور وبخا یا الله زما مور وبخا او جاڑی او دعا کی او سینہ کی قرآن اللہم اغفر لامي اللہ مور میں ابخا یا اللہ دا میں اغا مور دا چی دے بکور کے روجہ ما تولا و ما با پردی کلی کی وظیفی ٹولا ولی دا حافظ قرآن دا مور نخو تپوس وکا کنا دا عالم دا مور نخو تپوس وکا کنا وای موری روجہ دی سنگ تیریگی چی بچی دی حفظ کو روجہ دی سنگوا دا مور بدر توائی چی ما بدل تا روجہ ازان چی باوشو چی ما با شربت تلاس کو ما باوی دا شربت ز سنگو اسکما پلان کی کلی کی میں مدرسہ کی بچے دے اب نند چا پورکی ولاڑی چی وظیفہ روڑے اللہ مبخن زبا دا شربت سنگ اسکما زبا دا ڈوڑای سنگ خورما چی زما بچے با وزد چا پورکی ولاڑی چی وظیفہ روڑے اللہ مبخن چی بچی با می روجہ ما تکڑی کنا زما بچی با شربت سکلی کنا دا حافظ قرآن مور چی بچے حفظ کئی نو موری ٹول روجہ دیسی و باسی بچے مخی مخی تکی او دا اغی کلی زنانه راش دیتا وی ستا بچے خو زمون کلی کی وظیفہ باڑی منکر وظیفی لرازی نو موری بیا منگتا وی ولی صرف زما بچے وظیفی لملی گئی هم ولی وی دا غلطه زمون خپلوان بیا چی راشی بیا مونږ ته وی چې ستا بچې زمون کره وظیفې لرازي ستا بچې زمون کره وظیفې لرازي نو بیا زما د زړه نه وځي هسې دا مور به الله بخي کنه چې حافظ قرآن بچې په جنازه وکړي دا پلار به الله نه بخي چې د قرآن حافظ بچې په ودرېږي اللهم اغفر لابي یا الله زما پلار وبخه الله دا مې هغه پلار دی چې د په سعودي او په دوبۍ کې مسافری کولا او مال به کپڑے او پګړې او جامې اغستلې ماته وی بچیا ته حفظ کوا بچیا ته علم کوا او د بزان باندې سوکړې تیرولې او الله زید قرآن حافظ کړي ما او زید قرآن عالم کړي ما ډیر بختور بیدا مور او پلار د نصیحت پتوګه بچین علم او حفظ تکي نه وای کی نه وای پلارا د دنیا د ژوند خوباسي تیر شي آخرت کې ډیره لویه خوشحالي را روانه ده بیا به د علما او پلارانو تزیریږي هلته نو د دې حافظانو پلارانو ته به بیا هلته زیریږئ نو زیریږئ به ځان له بچي پیدا کړئ بچو باندې کوشش وکړئ الله حافظ قرآن بچي ورکوي هر چاله ورکی خو لږې دعاګانې وغواړه حدیث مبارک کې راځي چې خلق جنت ته ځي حافظ قرآن ټیم راشي دی جنت ته ځي د قرآن د حافظ او د عالم د زړه د ویښه قدر کوئ د زړه د ویښه دی چې جنت ته ځي رب العالمین به یې راوغواړي ای د قرآن حامله ای د قرآن حافظه الملک هو په یو لاس کې بادشاهي والا د جنت د تلو نه مخکې به الله حافظ قرآن ته وایي الملک هو د قرآن حافظه بادشاهي والا د قرآن حافظه چا نه ثم غواړه تعالی الله ډیر څه تیار کړي دي ډیر لوی پروتوکول سره به جنت ته ځي ډیر لوی استقبال بدی کیږي د قرآن حافظه د قرآن حافظي د قرآن عالمي لوی پروتوکول به یو لوی دوم دام به حافظ قرآن نو الله یو کور تیار کړي دی یوې ملغلري نه دی پیون پکې نشته دی پاګې ملغلره کې او اویا زره په دروازې لګېدلې دي پاګې کور باندې او چې کله ورته د حافظ قرآن نه نوځي کنه په اوله دروازه باندې به اویا زره ملائک ولاړي استقبال به وکړي اویا زره تحفې به ورسره لاسو کې داسې به پیش کړي چې دا مونږ نه واله یو اویا زره ملائک په ورته ولاړي تحفې به یې نیولي او د یو درون استقبال به الله د قرآن حافظه قرآن لولا د قرآن عالم قرآن لولا د قرآن حافظ قرآن لولا د قرآن عالم قرآن لولا چې دویمې دروازې ته ورشي
نو 1,40,000 ملائک په ولاړی 1,40,000 تحفې به لاس کې نیولې وای بدا زمون نوالا مون الله په انتظار ادرولیو چې د به استقبال کوي د به پروتوکول د به تراوزي 1,40,000 ملائک په استقبال وکي چې درې می دروازې لورشي نو 2,80,000 ملائک په استقبال وکي 2,80,000 ملائک په استقبالو کې او تحفې به پیش چې په بل دروازه باندې ورشي نو 5,60,000 ملائک په ولاړي تحفې به سره لاس کې او د حافظ قرآن استقبال به وکړي دومره لوی پروتوکول سره به الله د قرآن حافظ جنت ته بوځي چې جنت ته ځي الله به له په یو لاس کې ورکي الملک په بل لاس کې به الله ورکي الخلد یو لاس کې بادشاہی بل لاس کې همیشګيري وی بزا همیشه می بادشاہ کړنه ای زنانو د قرآن نه موجوده کېږي بس په جنت کې به د قرآن تلاوت کی حافظان بخیجی او قرآن بلولی اخر کې به د نور یو منبر روړل شي او په جنت کې به کې خودل شي په جهنم کې به د اور منبر کې خودش الله دې حفاظت وکي په جهنم کې به د اور منبر کې دی او شیطان به پکېني اب تقریر شروع کړي خپل مریدانو ته او په جنت کې به د نور منبر کې خودل شي او د دواړو جهانو سردار به پکېني شیطان بل تو تقریر شروع کی جهنميانو تبوي ما چې سویلی واغه مې ټول دروغ ویلی والله چې سویلی واغه رښتیا ویلی شیطان بدا تقریر کی چالو وي دلته به امام الانبیاء په جنت کې د نور په منبر کینی سبوای چې د نور په منبر کینی کنا الله ورته وی د سوره یاسین تلاوت شروع کړي دا جنتیان لک تلاوت ووري دا قرآن میں پتا نازل کړو چې ستا د جبې نه دا قرآن ووري ستا په زړه میں نازل کړو دا تلاوت وکړي جنتیانو ته د نور په منبر به امام الانبیاء ناسی او د سور